السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم ایلیٹ سیکشن کے پیپر 2 پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے پیپر اے دیکھیے. ایم سی کیوز. پہلا ایم سی کیوز: ابن مریم ہوا کرے کوئی ابن مریم اس میں تلمیح ہے. دوسرا ایم سی کیوز: استعارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جتنی بھی ادبی اصطلاحات ہیں ان سب کا تعلق عربی زبان سے ہی ہے. جی، تیسرا ایم سی کیوز ہے موتی جیسے دانت. یہاں موتی جیسے دانت تشبیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے ایم سی کیوز نمبر 4 دیکھیے. مشبہ اور مشبہ بھی کو کہا جاتا ہے. ان دونوں کو طرفین تشبیہ بھی کہا جاتا ہے. اور پانچواں ایم سی کیوز ہے تلمیح کی نشاندہی کیجیے. تلمیح اس میں ہے چاہے یوسف. جی، اب دوسرے سوال کی طرف دیکھیے. درجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے. نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی تحریر کیجیے. بیٹا یہ سوال آپ کا 10 نمبر کا ہے. دو آپ کے پاس اس میں اشعار ہوتے ہیں جو ایک ہی نظم سے آتے ہیں، اور اس میں ایک نمبر آپ کے نظم کے عنوان کا ہے اور دوسرا نمبر شاعر کے نام کا ہے. اس کے بعد آپ کے پاس جو دو اشعار ہے 4 نمبر کی اس کی تشریح بنتی ہے. سب سے پہلے آپ لوگ پیٹرن دیکھ لیجئے کہ اس کا پیٹرن کیا ہوگا. جی، سوال نمبر بورڈ کے مطابق آپ کا یہ 2 ہے. آپ نے بریکٹ میں اسی طرح لکھ لینا ہے نظم کی تشریح. سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھیے. اس نظم کا عنوان ہے تسلیم و رضا، اور اس کے شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی. اور جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ شعر نمبر 1 ہم نے لکھنا ہے لازمی طور پر، اور ایک بار ہی شاعر کا نام اور نظم کا عنوان ہم نے لکھ لینا ہے، دوبارہ نہیں لکھنا. اس کے بعد ہم سب سے پہلے مفہوم لکھیں گے اور پھر تشریح کریں گے. جی، مفہوم 2 سطور سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور تشریح 1.5 سے 2 صفحات کی ہم کر سکتے ہیں. اچھا بیٹا، نظم کے اشعار کی تشریح ہم ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. جی، اب اشعار کی تشریح کے حوالے سے کچھ اہم نکات کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے. شعر ہے: گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، مورا انہیں جدھر وہی منہ موڑ کے بیٹھے، گڈری جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے. تو بیٹا اس نظم کا چونکہ عنوان بھی تسلیم و رضا ہی ہے، تو تسلیم و رضا یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. تو اس پوری نظم میں نذیر اکبر آبادی بار بار اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی اس اللہ کی رضا میں شکوہ شکایت نہیں کرتے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں تو وہ اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جائے کہ گھر بار چھوڑ دیجئے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت بھی کر جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں شدید ظلم سہ رہے تھے تو اس وقت میں جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر جو کہ اہل ایمان ہیں تو آپ مدینہ ہجرت کر جائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان احباب کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو یہاں بات یہی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کی رضا پر ہم راضی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو جدھر بھی موڑا جائے، جہاں بھی جانے کو کہا جائے آپ جاتے ہیں، اور جو بھی لباس پہننے کے لیے دے دیا جائے چاہے وہ گڈری ہی کیوں نہ ہو تو آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اس لباس کو پہننا قبول کرتے ہیں اور اس پہ صبر کر لیتے ہیں. تو آپ یہاں کچھ حوالہ دیں، اشعار کے حوالے سے بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگ اس میں آیات کے حوالے بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں ایک آیت کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جی، تو اس کے بعد بیٹا آپ لوگ کا سوال نمبر 3 ہے: سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جزو کی تشریح کیجیے. سبق کا عنوان اور مصنف کا نام تحریر کیجیے. اچھا بیٹا، آپ سب سے پہلے نا یہاں پیٹرن دیکھیے کہ اقتباس کی تشریح کے لیے کیا لکھا جاتا ہے. اب بچے کیا کرتے ہیں کہ یہاں اقتباس کی تشریح کی بجائے سیاق و سباق کی تشریح لکھتے ہیں. تو بیٹا آپ یہاں 3 لفظ لکھ سکتے ہیں. آپ اقتباس کی تشریح لکھ سکتے ہیں، آپ یہاں پر پیراگراف کی تشریح لکھ سکتے ہیں، اور آپ یہاں متن کی تشریح بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جو یہاں پر آپ کو یہ بیان کیا جاتا ہے اسے ہم متن کہتے ہیں. جی، جب آپ نے یہاں لکھ لینا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے. سبق کا عنوان آپ نے ادیب کی عزت ہے یہاں پہ، اور مصنف کا نام لکھ لینا ہے. اس کو ہم حوالہ متن بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو پیراگراف یا متن ہمیں تشریح کے لیے دیا جاتا ہے اس کا حوالہ یہاں ہم لکھ لیتے ہیں. اس کے بعد سیاق و سباق. سیاق و سباق میں بیٹا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمیشہ سیاق و سباق کے 2 طریقے ہیں. آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ آپ کے لیے درست ہوگا. یہاں ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے تشریح طلب اقتباس سے پہلے کی بات لکھنی ہے اور
जो भी आपको पैराग्राफ इक्तबास में आया है जिसकी तशरीह जरूरी है, उससे उसके बाद की बात आपने लिखी है, यानी कि आपने सबक के किस हिस्से से लिया गया है, आगाज के बारे में बताएं, सबक के दरमियान में क्या बात है और सबक का इख्तिताम कैसा है। आपने कम से कम तादाद जो सतूर की है वो 8 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 12 सतूर आप लिखें, 10 लिख लेंगे तो वो भी मुनासिब होगा। जी, तशरीह के लिए आपके 1.5 से 2 सफ़ात होने चाहिए। तो जहां जो हमारे पास पैराग्राफ मौजूद है तशरीह के लिए, इसके हम निकात अहम देख लेते हैं, चूंकि ये सबक लिया गया है अदीब की इज्जत से। तो अदीब की इज्जत में हजरत कमर जो शख्सियत यहाँ बयान की गई है, जी उनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो उनकी कुछ किरदार की जहनी कैफियत आप लोगों ने देखनी है कि जो हजरत कमर हैं उनकी जहनी कैफियत क्या है, कि वो इज्जत और एहतराम के ख्वाहिशमंद है, लेकिन समाज जो है वो अपने मुताबिक लोगों को अहमियत देता है, अपने उनके ओहदों को देखकर अहमियत देता है। तो चूंकि वो एक अदीब हैं, तो अदीब की इतनी अहमियत नहीं है इस मुआशरे में, तो इसलिए वो ख्वाहिशमंद है, लेकिन उन्हें समाज में वैसी अ, इज्जत और वैसा एहतराम कभी भी नसीब ना हो सका। जी, तो आपने इन पैराग्राफ की तशरीहात में खास तौर पर बताना है कि समाजी हकीकत के हवाले से बताएं कि ये हमारे माशरे में क्या एक ट्रेंड सा चला है कि जो भी कोई बहुत अच्छे ओहदे पर होगा उसकी उतनी ही इज्जत होगी, जो जितने कम तर ओहदे पर होगा उसकी उतनी ही कम इज्जत की जाएगी। तो मुसन्निफ जो है मुझसे बातचीत करते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, और अपनी जो बार बार अपने नफ्स की तस्लील करते हैं, दरअसल ये उनकी शनाख्त है। और अदबी लिहाज से हमने देखना है कि हमारे माशरे में बहुत सारी समाजी नाहमवारियां हैं जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है। और आखिर में आप लोग यहाँ बताएं कि कमर जो है आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने फन पर ही तवज्जो देनी चाहिए, यही उनकी खिदमत है। और यहाँ आप लोग लाजमी तौर पे बेटा कुछ हवाले शामिल कर लीजिएगा, जैसे कि अमीर आदमी अपनी अना की तस्कीन के लिए गरीब का मजाक हमेशा से उड़ाता चला आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये सवाल आपका बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो सकता है। जी, तो अब हम चलते हैं पेपर बी की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई तलमी है, इस्तिआरा की बुनियाद रखी जाती है। जी, इस्तिआरा की बुनियाद हकीकत पर रखी जाती है। जी, वो शय जिसको तशबीह दी जाए उसे हम मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को कहा जाता है, जी तरफैन तशबीह कहा जाता है। तलमी की निशानदेही कीजिए। जी, तलमी चाहे यूसुफ यहाँ तलमी है। इसी तरह से अब दोबारा से हमारे पास सवाल नंबर 2 आ गया है, अशार की तशरीह। कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, होने मुस्लिम सरफे तामीरे जहां हो जाएगा, बिजलियां गैरत की तड़पेंगी फजाए कुद्स में, हक अयां हो जाएगा बातिल निहा हो जाएगा। तो मुसलमानों के मुस्तकबिल की इसमें उम्मीद है, क्योंकि इस सबक का सॉरी इस जो तशरीह का उन्वान भी हमारे सामने है, मुस्तकबिल की झलक, और शायर का नाम मौलाना जफर अली खान है। तो बेटा यहाँ आपने बताना है कि मुस्तकबिल की जो उम्मीद हमें मुसलमानों से थी उसके हवाले से बात कीजिए, और बताइए कि कुर्बानी और नई तामीर की तरह हम बात करते हैं, बातिल और हक का मार्का होगा, और हक जो है वो सबसे अव्वल दर्जे पर रहेगा, और बातिल जो है वो हार जाएगा। यहाँ कुछ अशार के हवाले मौजूद हैं, तो आप लोग तशरीह करते हुए अशार के हवाले लाजमी शामिल कीजिए। जी, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सियाको सबाक के हवाले से किसी एक जुज की तशरीह कीजिए। पैटर्न बिल्कुल वैसे ही है, ओवरकोट से आपको ये तशरीह के लिए पैराग्राफ आया है, गुलाम अब्बास इसके राइटर हैं। बेटा इस जो पूरी सबक में बार बार बात की गई है ना, वो यही की गई है कि ये जो एक नौजवान है ना, इसकी समाजी हैसियत किस तरह से पता चलती है कि वो अपने जो लोग हैं उनके लिबास से उस पहचाने जाते हैं। यानी आप ये देखें कि ये जो पूरा सबक है ना, इसमें कहीं भी नौजवान का नाम मौजूद नहीं है। नौजवान का नाम ना होना इस बात की निशानदेही है कि शख्सी गुमशुदगी हो चुकी है, यानी इंसान की कोई पहचान नहीं है। जो वो पहनता है, ओढ़ता है, जो उसका लिबास है वही उसकी शनाख्त बन जाता है। तो नाम की अहमियत नहीं है बल्कि उसके लिबास की अहमियत है। तो हमारे माशरे में एक तनव्वुर मौजूद है कि अमीर को हमेशा जो है वो फोकियत दी जाती है, और गरीब
गुर्बत की चक्की में पिसता रहता है और उसे समाज में कोई भी अहमियत नहीं देता। तो ये लिबास और शख्सियत का ताल्लुक बताया गया है कि इंसानी शख्सियत का ताल्लुक जो उसके लिबास से ही है। और आप कुछ यहाँ हवाला जात शामिल कर लीजिए ताकि आपकी तशरीह में एक अच्छे इम्पैक्ट आ सके। जैसे कि किसी शख्स का लिबास ये नहीं बताता कि वो क्या है, लेकिन ये जरूर बताता है कि लोग उसे किस नज़र से देखते हैं। तो इंशाल्लाह बेटा आप लोग इनकी तशरीहात अच्छे से कर सकेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी गलतियां करते हैं वो आइंदा के लिए नहीं दोहराएंगे। अब तक के लिए कोई गलती अगर है तो आप लोग को मालूम हो जाएगी। तो जी बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।